السلام عليكم. نبقاو شويه ندخلوا حتى يدخلوا الاخوات. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. نهار كبير هذا. تقريبا نهاية الأسبوع، الجمعة مباركة لجميع الخوت، وكذلك رمضان مبارك لكل الناس. ونتمنوا الجائحة تفوت علينا بشوية بشوية، ونتمنوا الشفاء لجميع المرضى العالم. شكرا على تتبعكم، كنتمناو لكم أحسن الأوقات. نحاولوا نخرجوا من هذا الحبس الجماعي اللي حنا محبوسين فيه جميعا من خلال هاد اللايفات اللي كنديروا. وشكرا على تتبعكم البرنامج ديال إذاعة فولتير. شكرا لكم. كنشكر كذلك صديقي عبد الله مدير إذاعة فولتير اللي كيحاول يقوم بالمجهودات الجبارة باش يكون برامجنا في المستوى. إذا وصلنا لمرحلة أخرى من المراحل ديال رمضان فولتير لأول مرة بعد 5 سنوات على ما أعتقد، 4 سنوات. سي عبد الله اللاعي أكد لنا ذلك، اللي كنتواصلوا مع متتبعي دائرة فولتير وكذلك مع الرياضيين والرياضيات. شكرا لكم. مكان الناس دائما ديروا جيم وتبارتاجيو وواحد الكومنتير، هذا شرف لنا. نربط اتصال بزميل ديالنا عبد الله. عبد الله، اهلا وسهلا بك. مساء الخير زميلي نور الدين القصري، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من رمضان فولتير في موسمه الرابع. أقدم لك زميلي نور الدين تهاني ديالي بمناسبة رمضان المبارك لكل عائلة ديالك وجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. اليوم نحن سعداء باش نستقبلوا لاعبا كبيرا ولكن غير محظوظ. C'était un joueur talentueux, un bon joueur, mais malchanceux. On va voir ça avec lui tout à l'heure. كما عهدناكم مستمعين الكرام، يعني كناخذوا الوضعيه ديال المدينه اللي كيسكن فيها الضيف نتاعنا، ونشوفوا واش الناس فعلا ملتزمين بالحجر الصحي ام لا. غادي نشوفوا اولا زميلي نور الدين كيف هي الاجواء في المدينه ديال مونس، واش الناس باقيين ملتزمين بتوصيه السلامه قبل ما نمشيو عند سي محمد الصحف. نعم، اهلا وسهلا. حنا كنتواجدوا في لا ريجيون دو مونس، والضيف ديالنا حتى هو كيتواجد في لا ريجيون دو مونس. كالعاده، يعني كالعاده الناس كتخرج لاجل الحاجه وصافي. كل واحد جالس في ديوره، ونضربوا السلام لجميع الاخوان والاخوات. الضيف ديالنا سي محمد الصحف من مواليد 7 أكتوبر 1967، مغربي الجنسية، سيرنومي مومو. كانت البداية ديالو مع فريق ليفينوا، لما التحقوا ببلدية سكاربيك وهو في سن صغير. بعد ذلك التحقوا بفريق ديال أوندرليكت اللي لعب معه 83 حتى 87، وغادي نشوفوا ذلك معاه بعد قليل، وحقق معه مجموعه من الالقاب قبل ما يمشي لفريق ستوندار دو لياج. ما يميز سي محمد هو انه كان لاعب كبير في البطوله البلجيكيه، ولكن اللعنه ديال الاصابات طاردته. بالنسبه للمنتخب الوطني، كان اول مباراه لعبها مع المنتخب الوطني كانت يوم 13 جونفي 91، وكانت ضد الكوت ديفوار. سي محمد الصحف، مساء الخير. Salam alaikum. Je suis très content d'être sur Voltaire, Radio Voltaire. Ça fait plaisir, et en même temps je passe le bonjour à tous les musulmans sur la planète, évidemment, et à tous les musulmans pour le ramadan, un très très bon ramadan, et surtout un confinement à respecter. À propos du confinement, c'est Mohamed, je pense que vous pouvez vous exprimer aussi bien en français qu'en arabe. Est-ce que les gens sont bien soumis aux règles du confinement dans la commune où vous habitez? Alors, vous savez bien, on parcourt les informations tous les jours, on regarde ce qui se passe à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Le
confinement n'est pas toujours bien respecté, malheureusement. Il y a toujours des personnes qui arrivent à échapper à la justice et à la loi et au règlement qui a été mis en place, malheureusement. Donc, mais dans l'ensemble, on va dire, il y a peut-être 80 à 90% de personnes qui respectent le confinement dans la région où je suis, dans le Hainaut, Charleroi, Mons, La Louvière, etc. Donc c'est un petit peu compliqué aussi pour tous les gens, parce que bon, ça fait quand même maintenant allez, plus d'un mois et demi, presque un mois et demi, où الناس راهم جالسين في دارهم ils ont difficile, mais il faut continuer, il faut respecter le confinement, il faut rester chez soi, il faut faire un minimum de trajet à l'extérieur, un minimum, uniquement pour des raisons de vie, de besoin de vie, voilà, acheter de la nourriture ou des médicaments. Mais bon, c'est les seules raisons pour sortir. Et s'il vous plaît, respectez le confinement, c'est très très important, parce que sinon on ne sortira jamais de ce problème. Au contraire, on va s'éteindre tout doucement, et cette maladie est redoutable. Comment vous vivez le confinement, vous, c'est Mohamed, quelles sont vos occupations? Alors moi, mes occupations, bon, moi je travaille dans le tourisme. Malheureusement, il n'y a plus de travail. Je ne travaille plus, donc je suis confiné à la maison. Et je m'occupe, voilà, du jardinage. On a la chance, j'ai la chance d'avoir un jardin avec pelouse, etc. Donc je fais tous les jours un petit peu, 1 heure ou 2 de travail à l'extérieur, et du travail à l'intérieur aussi de temps en temps. Donc on essaie d'occuper ces journées du mieux qu'on peut. C'est pas facile. Il faut toujours trouver. Je regarde beaucoup la télévision, je me renseigne, je m'instruis. Avant je ne pouvais pas, maintenant je regarde beaucoup la télévision. Et bon, malheureusement, il n'y a pas de sport, hein, parce que je suis un adepte du sport et du football, mais j'essaie de faire autre chose. Je m'instruis, voilà, je regarde des émissions, beaucoup d'émissions, beaucoup d'informations, voilà. Et donc, on trouve pour s'occuper, voilà. سي محمد، قبل ما نتكلموا على الكوتي سبورتيف دو فوتر كارير دو فو بالماريس، الى كان ممكن غادي نتكلموا على la volonté du gouvernement pour réintégrer les enfants dans les écoles début mai. Est-ce que vous, en tant que père, vous êtes d'accord avec cette proposition? Alors, c'est un sujet assez important, parce que on parle beaucoup de ça en ce moment. On a parlé du 3 ou du 4 mai, la reprise des écoles. Ça a été reporté, je pense, au 18 mai. C'est toujours d'actualité, donc je pense que le gouvernement se réunit aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Mais moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis parent, j'ai mes enfants. Il y a un ami qui a fait une pétition sur les réseaux sociaux, et beaucoup de parents sont contre la reprise des enfants dans les écoles, parce que il faut comprendre que ils essaient de trouver des stratégies qu'ils veulent mettre en place, c'est de mettre par des groupes de 10 dans les classes, mais il faut savoir que même 10 enfants, quand ils vont à l'école, ils se retrouvent dans la récréation, ils se retrouvent dans la cantine, ils peuvent se retrouver à n'importe quel moment dans les toilettes ensemble, ou je ne sais pas, on peut se retrouver côte à côte et avoir cette transmission qui peut se faire. Donc moi je pense que faire recommencer les enfants à l'école, je pense que c'est je vais pas dire un suicide humanitaire, mais ça serait catastrophique pour la suite de tout ce qu'on a fait depuis le mois de mars, du confinement qu'on a fait. Remettre les enfants à l'école, ça voudra dire qu'ils vont revenir à la maison.
Ils ont peut-être été contaminés. Ils vont contaminer leurs parents. Leurs parents vont contaminer leurs parents, hein, parce que on parle des grands-parents. C'est quand même une chaîne sans fin. Donc, il faut discuter clairement sur ça, une bonne fois pour toutes, trouver des solutions beaucoup plus concrètes pour la vie de chacun, et pas pour la vie de personnel d'un gouvernement, parce que je veux gagner des voix, parce que je veux ci, je veux là, ou des choses politiques. Nous, on en a. Mohamed Lefebvre, maintenant on va parler de votre carrière, de votre valeur. Le tout petit immigré qui arrive à Schaerbeek et qui intègre l'équipe du LC Lévinois. C'est pas Schaerbeek déjà, c'est le LC Mévinois, ça se trouve à Mons. Schaerbeek, ça se trouve à Bruxelles. À Bruxelles. Et donc ça n'a rien à voir avec votre lieu de résidence quand vous êtes arrivé en Belgique. Ah non, moi je suis né en Belgique. زايد في Belgique. أنا كبرت في Belgique, زايد في مونس. الله يرحمه جا في لي زاني 50 جاي يخدم هنا في ليمين تاع بكري، جاي يخدم هنا وتزوج وهادي، وكبرت هنا وزايد هنا. ومن كبرنا هنا j'ai joué dans un petit club, le RLC Mévin, Mévinois, et c'est là que j'ai été repéré par des émissaires du foot d'Anderlecht qui sont venus me chercher, et j'ai eu la chance de faire ma carrière et mes stages à Anderlecht, et j'ai grandi comme ça. Donc voilà. Ah, donc le Schaerbeek c'est repris dans l'équipe filière, donc c'est une grosse erreur. Schaerbeek, c'est une très grosse erreur. Je n'ai jamais été à Schaerbeek, je n'ai jamais rien eu avec Schaerbeek. Je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de Schaerbeek. J'ai grandi à Mons, je suis né à Mons, et j'ai été dans un club, un très petit club ici, et puis j'ai eu la chance de faire des très grands matchs ici dans ma région. Et puis vous savez, des émissaires, des visionneurs des clubs d'Anderlecht, du Standard, de Bruges parcourent la Belgique, et moi j'ai eu la chance d'être repéré par des émissaires d'Anderlecht. À l'époque, c'était le plus grand club de préparation, de formation des jeunes. Donc, je suis parti directement, évidemment, à l'âge de 10 ans. Parlez-nous de cette expérience, Mohamed. Comment vous avez intégré le centre de formation d'Anderlecht? J'ai intégré... Oui, Nordin, oui. C'est Mohamed. Oui, donc à l'âge de 10 ans, donc je suis parti du RLC Mévinois, je suis parti à l'âge de 11 ans, et puis j'ai intégré le haut niveau des jeunes, on va dire, d'Anderlecht, et j'ai eu les plus grands formateurs de Belgique, parce qu'ils avaient vraiment des anciens joueurs qui étaient déjà là en place, etc. Donc j'ai appris mon métier. Mon futur métier, je l'ai appris avec des formateurs d'exception. Donc j'ai eu cette chance. Et donc de 10-11 ans jusqu'à 18 ans et demi, j'étais dans la formation d'Anderlecht, des jeunes. Et puis j'ai eu la chance de travailler après avec Raymond Goethals, qui était entraîneur et qui m'a fait venir à 18 ans, qui m'a fait venir dans le noyau de l'équipe première d'Anderlecht. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire parler de moi, un petit jeune immigré marocain qui vient de nulle part. Parce que faut comprendre que marocain en Belgique, c'est très 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 difficile. Pour plein de raisons, mais c'est très difficile pour s'intégrer. Donc moi j'ai eu la force, le courage et des gens autour de moi qui m'ont amené où je suis arrivé. Je suis arrivé. محمد الصحاف كنت 12 عام 12 ans, tu prends le train seul jusqu'à de Mons ou Saint-Guilab, exactement jusqu'à Bruxelles. Exactement, donc tu es bien renseigné. J'ai à l'âge de 11 ans, Paul Erhamo, il ne savait pas me conduire parce que c'était compliqué évidemment. Il faut savoir qu'il y a exactement Mons-Bruxelles, il y a 67 km. Donc Paul, il savait pas me conduire. Et Paul, il m'a dit تختار هاد الشيء لا بغيت دير هاد الشيء خصك دير ليكول
obligatoire à l'IA, l'école, obligé, tu suis l'école. Mais le Cora, je ne saurais pas t'aider. Moi, je peux pas. Donc, si tu veux le faire, tu dois prendre le train tous les 4 fois par semaine. Parce que bon, à 11 ans, 12 ans, on s'entraîne 3 fois par semaine et on joue le dimanche matin. Ouais, plus le match le dimanche, le had sabah. Donc voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps, je crois jusqu'à 15 ans, puis après j'ai intégré une école là-bas et puis j'ai dormi voilà, on avait allez, on était on était à 3 كنا 3 بناء ديال اللعاب كنا ساكنين تما في واحد الدار كبيره on était suivis là-bas pour voilà. C'est Anderlecht qui paye ça, c'est Anderlecht qui paye ça. Ouais, c'est Anderlecht, oui, on est pris en charge par Anderlecht. Par le club. Et alors donc là de 15 ans à 18 ans, j'ai été à l'école là-bas et puis après j'ai signé mon premier contrat professionnel à 18 ans et demi, 19 ans à peu près. Abdallah. Et tous. Ouais. Et Mohamed Nashaf, à votre époque, il y avait il y a toi, et il y avait Abdallah Nassar et Mohamed Moukrim. Non, Nordin Moukrim. Nordin Moukrim, pardon, Nordin Moukrim, oui. Il y avait que et 3. Pardon? Allô? Oui. Oui, et tu oublies Nordin, ça me déçoit que tu oublies le Pelé africain qui s'appelait Timoumi Hmouda, qui était à Locarno à l'époque et qui était là aussi. Donc, non, moi je parlais avec les jeunes d'origine marocaine qui sont nés en Belgique et qui jouaient au haut niveau. Exactement. Oui, là c'est vrai, avec Nordin Nasser Abdallah, Nordin Moukrin Nasser Abdallah et moi-même, nous étions les trois, on va dire, c'est pour ça, on a servi, j'espère, très sincèrement, j'espère qu'on a servi d'exemple pour cette jeunesse qui a suivi. Parce qu'après, on a entendu quand même beaucoup de Marocains, que ce soit des Fellaini, des Nordin Jbari, tous des joueurs qui ont continué après nous. Et j'espère qu'on a donné une bonne image du footballeur marocain avec la mentalité. Parce que, vous savez, c'est toujours difficile. On est des Marocains en Belgique. Ben nous, Nordin, Nasser et moi, on a donné cette bonne image parce qu'on a montré qu'on pouvait, parce que un joueur professionnel, c'est pas de la rigolade, hein, c'est quelque chose d'énorme, hein. C'est s'entraîner 2 fois par jour, parfois 3 fois par jour, c'est être présent, c'est une discipline. Si on n'avait pas fait ça, ben voilà, si on n'a pas eu cette carrière, c'est parce voilà, on a fait ça. Pour l'avenir, si Mohamed, vous avez ouvert la porte pour les autres, hein. J'espère, franchement. Ils sont nombreux maintenant. On a montré. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à Anvers en tant que professionnel marocain, Anvers, vous imaginez Anvers, c'est 1 personne sur 3 qui vote le Vlaams Bloc. C'était exceptionnel à l'époque. Moi, quand j'étais en 91, en 91, c'était exceptionnel de un Marocain qui joue au football en Belgique à Anvers. C'était inimaginable. C'était pas possible. Et moi, je l'ai fait. Ça a été une expérience exceptionnelle. C'est vraiment du travail de longue haleine, du travail de tous les jours, d'une remise en question de tous les jours. C'est une discipline de fer, discipline de fer. Alors si nous on l'a fait, je suis content que les gens ont pu voir qu'il y a des Marocains qui réussissent, des Marocains qui viennent du fin fond de la Belgique, du fin fond de n'importe où, et que ces jeunes Marocains réussissent dans le football belge de haut niveau, parce qu'on est au haut niveau, là, on parle pas, au-dessus, il n'y a plus rien. Donc on est au haut niveau, et nous avons réussi ça. On l'a fait. Le football belge, il est difficile de s'intégrer dedans, au niveau sportif ou... Je parle sportif, sûr, moi. À tous les niveaux, le football belge, il est difficile. Très dans le terrain et après avoir été dans le terrain. Avant d'aller au terrain, tu as quoi? Tu as une vie, tu as des supporters, tu as tous des gens à affronter. Sur le terrain, tu as une équipe, tu as un adversaire, un arbitre, et après, tu as des journalistes.
à affronter. Tu vois, les médias à affronter. Tu vois, il y a un tout ça. Et ne pas être à la hauteur, si on n'avait pas réussi, enfin voilà, réussir tout ça, c'est la preuve que on peut le faire. Donc, toi, moi, lui, le petit là-bas, l'enfant là-bas, tout le monde peut le faire. Si tu travailles et tu veux réussir, tu peux y arriver. الصحاف tu as parlé des médias parce que notre communauté marocaine, ils ont difficile parler devant les médias. C'était pour vous difficile à l'époque-là? Parler devant les médias, j'ai jamais eu peur de parler devant les médias, moi. Jamais. Moi, min kan andi haja nqoulha ouvertement. J'ai eu la chance de faire de très bons matchs, d'avoir une très bonne carrière, d'avoir joué sur les plus grands terrains de Belgique, avec les plus grandes équipes de Belgique, avec les plus grands joueurs. Hein, je vais pas vous citer Yann Keulemans, Michel Prudhomme, ben voilà, j'en passe, Marc de Grèce, tous ces joueurs-là, je les ai côtoyés. Donc pour moi, c'est une génération exceptionnelle du football en Belgique. Je pense pas qu'on aura encore une génération comme ça. Des gens comme Yann Keulemans, Michel Prudhomme, Marc de Grèce, Philippe Albert, tout cela. C'est une génération exceptionnelle du football belge. Je pense pas qu'on en aura. On parle de la Belgique maintenant, c'est la plus forte, avec Eden Hazard, avec Marc avec Kevin De Bruyne, Dries Mertens. Très sincèrement, il faut vivre avec son époque. L'époque, tu mets cette époque maintenant avec l'époque d'avant, il y aura des difficultés. Donc moi je dis, l'époque où j'étais, je vais vous dire sincèrement, elle était très 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 difficile. Hein. C'était des joueurs exceptionnels. Hein. الصحاف لعبتي في اندرلخت لعبتي au Standard Et l'Antwerp. Et surtout le Anderlecht Standard, c'est un classico de show, c'est un classico difficile. Comment vous avez voir les différents clubs entre Standard et Anderlecht? Écoutez, avoir joué Anderlecht Standard, je le souhaite à tout sportif. Hein, c'est comme voilà, Real Madrid, Barcelone, mais ça c'est plus haut. Mais je veux dire en Belgique, le Standard, Anderlecht, c'est on va dire la vie elle s'arrête un petit peu, la vie sportive s'arrête uniquement sur ce match-là. Hein, il y a quand le jour, le week-end, c'est Standard Anderlecht. C'est exceptionnel. C'est l'avant, l'après, etc. Il y a une préparation, tout le monde vit pour ce match-là. Moi j'en ai joué peut-être 4 ou 5, je ne sais plus, mais à chaque fois que c'est Anderlecht Standard, depuis je pense 1964 ou 65, je suis pas sûr, mais ce sont des matchs exceptionnels. Ça a toujours une rivalité positive, tu vois, ça a toujours été les rouges contre les mauves. Au travail, on parle du match. Dans un magasin, on va parler du match. C'est exceptionnel. Donc, pour toi, il était mieux de jouer avec Standard contre Anderlecht ou Anderlecht contre Standard? Quand on jouait au Standard, c'était la fête. À Sclessin, les gens peuvent vous dire, quand on monte sur le terrain, c'est très chaud. Hein, Maintenant, les stades, ils ont changé. Hein, on est tous assis. Tu vois, les supporters, ils étaient debout. C'était les feux d'artifice, c'était exceptionnel. C'est très très fort. Après, bon, à Anderlecht aussi, c'est très chaud. C'est monter sur la pelouse le jour du match, évidemment on n'entend plus rien parce qu'on est des joueurs de football, on est concentrés, on est des professionnels, mais la fête elle est exceptionnelle, elle est magnifique dans les deux clubs. Hein. Maintenant il y a des formations qui se croient bien le Standard de Liège, ils n'ont pas eu leur licence et peut-être ils vont l'avoir après. Comme un ancien standardman, comment vous avez reçu cette formation de standard? Ils n'ont pas eu leur licence. Ça ici, je comprends pas comment des clubs aussi réputés, aussi grands, allez,
avec un palmarès aussi grand que le Standard, qu'Anderlecht ou Bruges, arriver dans des situations comme ça, c'est inexplicable. Je ne sais pas comment les licences de mon temps, il n'y avait pas ce genre de licence. Maintenant, bon, l'Union belge a décidé des licences et a décidé certainement, il y a eu certainement des problèmes dans le passé pour qu'ils en arrivent à ça. Mais je ne comprends pas. Je pense que on peut pas faire un championnat sans le Standard ou sans Anderlecht ou sans Bruges, c'est pas possible. Pas possible. Mais surtout Standard Anderlecht. Mais ce sont des clubs mythiques, ce sont des clubs qui doivent figurer dans un championnat en Belgique. Si eux ne sont pas là, je sais pas. C'est comme la Juventus. La Juventus, elle a perdu sa licence. Elle est descendue en deuxième division ou troisième division, je ne sais plus à l'époque. Le Glasgow Rangers aussi a eu ce genre de problème. Des grands clubs, des très très grands clubs européens. Ce sont des clubs, eux aussi ont perdu. Ça peut arriver en Belgique aussi, hein, attention, faut prendre la chose très au sérieux. Oui. Mais il faut pas en arriver à ça. Il faut que tout le monde soit derrière chaque club de leur cœur. Comme Moucron, j'ai appris qu'il risque de disparaître. Oui, Moucron aussi. Ça, je suis triste. Je suis triste. Je suis très sincèrement, je ne voudrais pas que le football belge paye de ça à cause d'argent, etc. quoi. Avant que je passe mon cher ami Abdallah, d'abord, tu as un bonjour d'un ami à toi, Chahboun Saïd. Il te passe bonjour. Et je merci tout le monde qui يتابعونا عبر راديو فولتير في اللايف ديال الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا اللي كيتابعونا عبر لا لين ديال راديو فولتير. ان غرو ميرسي ا فو توس. فولي با ايمي ديروا واحد ام جيم وبارطاجي وكذلك واحد كومونتير سي تري امبورطون بور نو. عبد الله لك الصحف. نور الدين je reviens vers Mohamed Leshaf pour parler des années gloire avec Anderlecht. Et là, je parle à Momo. Momo, de 83 à 87. C'était la période de gloire de grand Anderlecht. Et avant tout, parlez-nous des sorciers, de celui qu'on appelait sorcier, Raymond Goethals. Alors, tu vois, ça j'ai des frissons, hein, dès la chair de poule quand tu me parles de Raymond Goethals, parce que c'est un personnage exceptionnel. Le fait d'avoir côtoyé ce personnage, pour moi, j'en ai les larmes aux yeux, parce que c'est quelqu'un c'est comme un papa. Je l'ai connu peut-être 8 mois, pas plus, hein, parce que j'ai intégré son équipe au mois de novembre. Donc, je vais m'expliquer. Donc, de juillet à novembre, je suis dans l'équipe B. Donc, je suis dans l'équipe réserve d'Anderlecht. Et un beau jour, et c'est une histoire vraie ce que je vais vous dire, un beau jour, Raymond Goethals est venu voir un match Bruges-Anderlecht à Bruges, en espoir, donc les moins de 20 ans. Et j'ai la chance de faire ce match-là. Et j'ai joué, donc en fait, il faut savoir que l'équipe première envoie 2 ou 3 joueurs, voire 4 joueurs dans l'équipe réserve très souvent. Et ce jour-là, Raymond Goethals s'est déplacé pour venir voir des joueurs de son noyau qui descendaient en espoir. Et j'ai eu la chance de jouer ce match-là. Et je vais vous dire, j'ai fait un match, 5 étoiles. Sans savoir que Raymond Goethals était là, j'ai fait un match 5 étoiles. On gagne 1-0 et c'est moi qui marque. Donc on fait 0-1 et c'est moi qui marque. Et je fais un match magnifique. Et ce jour-là, Raymond Goethals revient avec nous dans le bus avec Martin Lippens. Peut-être certains le reconnaissent. Jean Dox, qui est décédé maintenant, que Dieu ait son âme, qui était mon entraîneur. Tous ces gens que je vous dis là, ce sont des personnes exceptionnelles dans le football. Hein. Ils connaissent le football comme personne. Martin Lippens, Jean Dox, Raymond Goethals. Ces gens-là
était dans le bus au retour. Et quand on vient pour descendre pour dire au revoir à tout le monde, Raymond Goethals m'appelle et me dit, toi, je vais vous dire franchement, hein, les textos, comment il m'a dit ça. Il m'a dit, toi, mon ami, tu viens lundi à l'entraînement, hein. Alors je dis, quoi? Tu viens lundi à l'entraînement avec ton sac, hein? J'ai pas compris, en fait, hein. Mais moi, lundi matin, j'avais arrêté l'école, j'avais pas école. Donc moi, j'avais l'entraînement que le soir avec l'équipe réserve. Et il me dit lundi matin, alors moi je regarde Jean Dox qui était mon entraîneur. Alors il me dit tu viens t'entraîner avec l'équipe première lundi matin. Alors là, vous pouvez pas savoir à quel point, mais il faut savoir que cette époque-là, dans l'équipe première, il y avait avec Van Tigelen en plus. Van Tigelen, exactement. Cette époque, c'était Van Tigelen, Edi Kranjcevic, Jackie Munaron, Luc Nilis, Luis Oliveira qui était là aussi. J'en oublie, il y a Juan Lozano qui s'entraînait tout doucement parce qu'il revenait de sa blessure, était là aussi. Juan Lozano, que j'étais juste à côté de lui, qui était Patrick Vervoort, qui était à côté de moi aussi. Tous ces gens-là, je les côtoyais à 18 ans, alors qu'on les voyait à la télévision, ils jouaient la Coupe d'Europe, c'était exceptionnel pour moi. Et voilà comment surtout pour un Marocain. Et surtout pour un Marocain, merci. Voilà. Donc, et ma carrière a commencé comme ça au mois de novembre jusqu'au mois de mai, où là, c'est là où j'ai eu ma première sélection avec l'équipe nationale du Maroc. Quel était votre premier match, c'est Mohamed? Pardon? Quel était votre premier match en équipe première? Avec Anderlecht, malheureusement, regardez comment ça s'est passé. J'ai été repris 2 matchs. 2 matchs. Un contre le Cercle de Bruges et un contre Waregem. Mais donc il faut savoir que à l'époque on prenait tout le temps 20 joueurs, hein, 17, 18, 19 joueurs dans une équipe, et puis on allait moi j'ai été à Waregem et j'étais au Cercle de Bruges avec l'équipe là, mais j'étais tout le temps 15e. Donc c'est-à-dire j'ai intégré l'équipe. Et j'étais 15e à chaque fois. Les 2 fois, il y avait des blessés, il y avait beaucoup de gens suspendus, etc. Donc, moi, j'ai eu cette chance d'être pris dans les 15, donc sur la feuille de match. Donc, voilà, donc j'étais sur la feuille de match. J'ai eu cette chance d'être 2 fois sur la feuille de match à Anderlecht. Mais malheureusement, j'ai pas pu mettre les pieds sur le terrain. Mais j'étais sur la feuille, hein, j'étais là, je me suis assis. D'ailleurs, une fois, une anecdote encore, Raymond Goethals, ça m'a fait vraiment rire. Mais bon, donc à un moment donné, on joue contre le Cercle de Bruges et il y a Georges Grune. Voilà, encore un joueur Georges Grune qui devait tenir Kaloucha à l'époque. Bouaïla Kaloucha qui était exceptionnel, le Zambien au Cercle de Bruges. Et il se fait déborder Georges Grune sur le flanc, et tu vois Raymond Goethals qui se lève, mais il est assis sur le banc, et en se levant, paf, il cogne sa tête au-dessus où qu'on s'assit là. Donc on a tous rigolé évidemment parce qu'il s'est cogné la tête, mais c'était une anecdote très très forte pour nous, du fait que c'était un personnage exceptionnel. C'est un monsieur du football qui vivait le match sur le terrain comme s'il était joueur, et il faut avoir un hommage à cet homme qui était exceptionnel comme entraîneur, Raymond Goethals. Et j'ai eu cette chance d'avoir des anecdotes avec lui, j'ai eu cette chance de pouvoir lui parler, d'écouter ce qu'il avait à dire. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le dire à l'heure actuelle. Et moi, j'ai eu cette chance, et merci Raymond. Les dirigeants de l'Union belge, ils vont arrêter le championnat belge maintenant. Donc la décision va tomber lundi. Sûrement, avec l'accord de l'UEFA, le championnat belge est arrêté avec le classement actuel qu'il y a. Le club Bruges, la tête, suivi par la Gantoise, Charleroi, je crois Antwerp et Standard Liège, les 5 équipes qui vont représenter le championnat belge au championnat européen, Champions League, Europa League. Comment ils voient
l'arrêt du championnat belge, monsieur L'Ashaf Mohamed? Alors moi, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps, mais je trouve que arrêter le championnat, bon, maintenant, si évidemment ça met les gens en difficulté ou en danger, c'est normal. Il faut l'arrêter, il faut trouver des solutions. Bon, tu m'as dit, voilà, c'est les 5 premiers, etc., etc. Mais moi, je suis pas évidemment pour, parce que il y a qu'une vérité. La vérité, elle est sur le terrain. Il y a encore beaucoup de clubs qui ont approuvé beaucoup de choses. Oui. Le championnat est encore loin d'être terminé. Il y a des équipes qui revenaient très très bien. Je parle de Charleroi. Je parle aussi du Standard qui a recommencé à terminer le championnat assez fort. Donc moi je pense que et Anderlecht, mais qui bon, revient. Anderlecht, je pense que c'est fini pour lui pour jouer dans les playoffs 1. Donc oui. Il reste un match. Je sais, il reste un match. Mais ça sera très très compliqué avec Genk et Malines qui peuvent prétendre aussi. Donc, je crois que, écoute, il n'y a qu'une vérité. La vérité, elle est sur le terrain. Si maintenant on peut jouer, donc peut-être au mois de juin, parce que j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de championnats qui pourraient reprendre. J'ai vu l'Allemagne qui pourrait reprendre à huis clos, sans spectateurs. Donc il y a des solutions. Je pense que on peut reprendre les championnats avec avec un suivi. Chaque joueur aura un test à passer, voir un peu comment ça va aller. Il y a des solutions. Donc à partir de là, on pourrait voir que tous les joueurs sont opérationnels, sont aptes à jouer. Donc on pourrait terminer le championnat peut-être pas tous les matchs, mais oui, c'est un peu difficile. Donc il y a un match très important. Il y a le match de Genk contre Malines. C'est ça. S'il y a 2 ou 3 joueurs positifs avant le match testé, c'est un peu difficile. Les joueurs, ils vont jouer le match. Vous avez compris, je veux dire? Oui, tout à fait, j'ai très bien compris. Mais écoute, c'est le même principe qu'avec les enfants à l'école. On les fait pas rentrer, alors on fait pas rentrer les joueurs de football sur un terrain. Mais c'est ce que j'explique maintenant. J'ai dit, on peut tester. Il y a des tests maintenant, que ce soit des tests sanguins ou des tests comme on peut faire. Donc on peut tester les gens qui sont positifs à l'heure actuelle. On sait dire après 10 minutes ou un quart d'heure s'il a le virus ou s'il n'a pas. Donc moi je pense que ils peuvent avoir, on dépense des millions pour je sais pas quoi. On peut dépenser un peu d'argent pour tester tous ces joueurs avant le match. Je sais pas, le match est à 20h le soir. À 15h ou je sais pas moi. À 19, à 20h, 18h un exemple. Mais le problème, comment Mohamed, désolé, comment les joueurs ils vont jouer et leurs collègues, elle est positif. Ou 2, 3 collègues positifs avant le match, avec 1 heure avant le match, ils ont su ça, ils vont rentrer jouer le match. La tête se parle sur le pôle. Je comprends ce que tu veux dire, Nordine. Oui, tout à fait. On peut, mais je sais pas. Enfin, moi, je donne des solutions, mais peut-être que c'est un petit peu des solutions un peu. Moi, je suis un supporter, moi. Tu vois, je raisonne en tant que supporter. Je suis pas un médecin, je connais pas la médecine, je sais pas. Il y a peut-être des solutions. C'est vrai que si tu fais un test 7-8 heures avant le match et que tu as 3 joueurs qui sont positifs, comment l'entraîneur va aligner ses joueurs, comment il va faire, etc., etc. Je sais pas. Franchement, c'est un problème, c'est un casse-tête énorme. Le casse-tête. Oui. Jusqu'à maintenant, le classement actuel, Charleroi est le 3e. Donc, il va entamer dans les poules de Europa League. C'est extraordinaire pour le pays de Charleroi. Les Herbes. Écoute, les Herbes, ils attendent ça depuis très très longtemps. Avec Karim Belhoussine. Avec Karim Belhoussine qui fait un travail exceptionnel, magnifique, et j'en suis très reconnaissant.
il mérite ce respect. J'espère que les gens, les dirigeants et le monde du football en Belgique verront que voilà un immigré aussi, un enfant d'immigré réussit aussi comme entraîneur. Donc voilà, c'est un garçon qui fait du très bon travail, qui a fait du très bon travail à Anderlecht, et je suis très très content pour lui. J'espère que voilà, maintenant Charleroi, il n'a pas volé sa place, il est troisième, il a fait un championnat exceptionnel, il y a eu des petits passages à vide, mais il a toujours tenu. Donc je crois qu'il est à sa place, troisième, c'est sa place cette année, et il mérite de pouvoir jouer cette Champions League, cette Europa League, pardon, dans les poules qualificatives directes. Donc chapeau Belhoussine, et chapeau pour la région de Charleroi, parce que c'est une région très 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 difficile, beaucoup de chômage, beaucoup de délinquance, beaucoup de choses négatives dans cette région. Donc un club comme ça réussir là où beaucoup ont échoué, c'est un chapeau, franchement chapeau. مستبعد parce que on a dit classement troisième place pour Charleroi, que maintenant on va attendre l'addition finale de l'Union belge qui vont lundi, ils disent qu'il y a des matchs joués comme le match de la coupe qui va jouer plus ou moins, je crois, le 2 ou 3 août. Il va changer ce qui va jouer le Europa League et tout ça. Mais Abdallah, s'il y a des questions, parce que le Waqt il passe très très vite, 19h42 déjà. Nordin, de toute façon, selon le président d'Anvers, Paul Gissens, la saison va reprendre, selon lui, parce qu'il y a les droits TV en jeu. Imagine 23 millions d'euros par équipe. Donc, sauf si l'État intervient et rembourse les protagonistes, les sponsors, parce que si les sponsors lâchent les équipes, donc ils ne vont pas se faire une santé après des pandémies, et donc ça risque de faire couler tout le monde. Je reviens vers le SAP pour parler avec lui des standards. Donc vous avez signé un contrat après Anderlecht, un contrat de 5 ans au standard de Liège. Sauf que, de nouveau, la blessure. Est-ce qu'on peut parler d'un Moussaf malchanceux? Écoutez, c'est une période difficile de ma vie, ça. J'étais au sommet du football. Faut savoir que je me suis blessé le 29 septembre 1991. C'est une double fracture. Une double fracture tibia péroné ouverte. Ça c'est très grave quand c'est ouvert, parce que il faut savoir que quand j'ai été emmené à l'hôpital, j'ai dû être opéré tout de suite parce que c'était très très dangereux. Une opération, une double fracture ouverte. Ouverte, ça veut dire que l'os est ressorti de la peau, donc c'était très très grave. Donc c'est une blessure que je souhaite à personne, évidemment. Et donc j'étais au sommet de tout du football belge. J'étais promis un avenir d'exception. Il faut savoir que avant la blessure, donc quand je me suis blessé le 29 septembre, j'avais eu des contacts avec le Bayern de Munich. Vous imaginez, le Bayern de Munich et le Stuttgart FC, qui était à l'époque managé par Sigurd Winsson, avec qui j'ai parlé. Donc voilà, c'est une période qui est très difficile à parler pour moi. Mais bon, voilà, j'ai tourné cette page, j'ai essayé de revenir, très 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 difficile de revenir au plus haut niveau quand on fait 10 mois sans rien faire, sans jouer, sans faire quoi que ce soit, parce que j'ai dû faire des soins. J'avais 4 heures de kinésithérapeute tous les jours, donc sauf le samedi et dimanche. Donc de lundi à vendredi, j'avais 4 heures. Vous savez c'est quoi 4 heures? C'est énorme.
C'était du rameur, de la musculation, du travail de marche, parce que je ne savais pas marcher. Fallait apprendre à marcher. C'est quelque chose, voilà. C'était très difficile pour moi et pour ma famille. Et voilà, c'est la réalité. Alhamdoulilah, on va dire. Je suis en bonne santé maintenant. J'ai pu rejouer parce que le médecin m'a dit dans les yeux, face à face, il m'a regardé, il m'a dit, il y a 20 ans, on coupait ta jambe. Oh. Exactement. Il m'a regardé dans les yeux. Donc j'ai eu ça en 1991. J'ai eu ça. Il m'a dit il y a 20 ans, dans les années 70, 75, il me dit qu'il a la jambe, il la coupe. Parce que c'est une fracture ouverte. On ne sait rien faire. Donc il me dit, alhamdoulilah, il me dit voilà, avec les moyens scientifiques qu'il y a maintenant, chapeau pour tous ces gens, je vous parle, mais il faut avoir une pensée à tous ces gens des soins à l'heure actuelle qui vivent, qui sont là pour sauver les gens, pour être derrière eux, ils vont au front, ils sont en première ligne ces gens. Faut avoir la reconnaissance pour ces gens-là. دونك بالنسبه للمستمعين اللي ما كيعرفوش السي محمد الحافه، هو فاز ببطوله بلجيكا 85 86 87 وفاز بالكاس في 88. سي محمد, si on vous demande de nous citer quelques grands noms des grands standards. Du grand standard. Donc avant ma génération, je vais vous dire, il y a eu comment il s'appelle, Van der Smissen, qui était un très grand joueur. Van der Smissen dans les années il y avait aussi Rigeret, qu'on peut pas oublier, qui a fait aussi les beaux jours de l'équipe nationale. Ça a été Michel Prudhomme aussi, qui a fait à l'époque de ça, dans les années 80, qui a été très fort aussi à cette époque-là, dans les années 80. Et bien avant lui, il y avait Thyssen, je pense, ouais, il y avait dans les années 70, il y avait comment il s'appelle encore, je reviens plus sur son nom, mais des grands joueurs, il y en a eu beaucoup. Il y avait un grand joueur qui est décédé dans un accident en coupe. Ludo Cook, il a jamais joué au Standard, hein. Il a joué en Anderlecht. Hein. Ah oui. Il est mort quand il était à Mohamed, moi je voudrais revenir aux anecdotes. Le match mondial Maroc-Belgique, et tu n'es pas parti avec l'équipe nationale, je crois, à cause du blessure, je crois. Et comment vous avez vécu cette période, ce match-là? Ça, c'est encore un mauvais souvenir pour moi, hein, parce que je devais faire partie de cette équipe-là, hein, mais malheureusement, j'ai eu avec ma blessure, j'ai fait les matchs de qualif, mais j'ai pas pu jouer les matchs au Monde du Monde, au mondial, je pense que c'était en 94, en 94. 94, Abdallah il a joué et toi non. Ouais, mais moi je devais y aller évidemment, hein, mais malheureusement avec mes blessures, etc., j'ai pas pu. Mais c'était un match vécu ici en Belgique, je me souviens très bien. C'était voilà, avec la communauté marocaine ici en Belgique, ça a été un match. On n'a pas été ridicule, on va dire. On a fait bonne impression. Je crois que c'est Marc de Grèce qui a marqué le but. Le petit taille. Il y avait mon ami Chaouch, Mohamed Chaouch, qui est un ami qui a fait un match, qui a fait un très grande campagne du mondial avec quelques autres joueurs. Il y avait aussi Neibet, bien sûr, qu'on peut présenter. Nasser qui a fait aussi un ou deux matchs, je ne sais plus, à cette campagne. Mais c'est un match qui a été qui est inscrit dans les annales du football marocain, parce qu'on n'a pas été ridicule. On a fait on a tenu tête à une très grande équipe. Il faut savoir que cette équipe-là, je pense qu'elle arrive en finale, non pas en finale, pardon, en demi-finale, en quart de finale, je crois. Je me souviens plus, mes souvenirs sont. Ils n'ont pas été loin. Non, ils n'ont pas été loin la Belgique. Ils ont pas été loin cette année-là, c'est sûr. Je ne sais plus. Moi, je sais qu'on a la Hollande dans notre groupe et l'Arabie Saoudite, je pense. Oui, la Hollande, oui.
On a mis de... Oui. La Belgique et la Hollande sont passées, je pense, dans le groupe, non? Non, ils ont passé la Belgique et la Hollande, oui, c'est vrai. Et je crois qu'ils passent les huitièmes de finale, Oui, la ils sont Belgique, passés, non? oui, oui. Ils ont, je crois, Voilà, et ils quart de sont finale. éliminés en quart de finale. Oui, c'est Enfin, ça. mais bon, c'est pour vous dire que c'était une équipe qui était redoutable. Hein. Il y avait, je vais pas vous citer Marc de Grèce, Philippe Albert, Michel Prudhomme dans les buts. Je crois que Michel a reçu son titre de meilleur gardien du monde à cette époque-là, à cette année-là. Parce que contre nous, contre le Maroc, je crois que Chaouch il peut marquer 3 fois ou 4 fois d'ailleurs. Et Michel Prudhomme a sorti les ballons. Mais voilà, il faut savoir que c'est un match exceptionnel du Maroc et je pense qu'on a commencé, on a commencé à construire des bonnes générations dans le football marocain, je pense, à cette époque-là. Abdallah, s'il te plaît, dernière question avant qu'on passe pour les questions de Ramadan. Abdallah. Je veux juste que ce Mohamed Yani, nous donne juste les bons souvenirs dans le football belge. Un bon souvenir qu'il n'oubliera jamais dans le football belge et un mauvais. Alors, un bon souvenir. On commence par le bon. Le bon souvenir du football belge, je pense, c'est en disant bon, il y a eu un petit malheur, mais je pense que la dernière en 2018, quand on a été en Coupe du Monde avec le football belge, je pense qu'on n'était pas ridicule. On a montré qu'un petit pays comme la Belgique, dans le monde entier, pouvait arriver à quelque chose d'énorme. On est passé à côté de la montre en or. On a joué contre la France qui a joué 90 minutes défensifs. Mais bon, on va dire dans la malchance, il y a du bonheur parce que on a montré quand même que le football belge était au top niveau du football mondial. Donc ça, c'est le positif avec tout ce qui vient derrière, parce que tout ce qui vient derrière, c'est le travail du football belge, avec tout ce qui Martinez a fait, avec tout ce qu'il y a eu avec ces jeunes joueurs, Eden Hazard, la génération Hazard, Fellaini, etc. Donc, Nasser Chadli, ton cousin. Et Chadli, bah oui. Ton cousin. Nasser, il faut pas oublier ton cousin. Oui, je suis désolé, mon cousin Nasser Chadli, que j'embrasse s'il écoute, Oui. mon cousin Nasser. Et alors, tu as peut-être le plus mauvais souvenir qu'il y a eu, c'est cette histoire du Ezel, Liverpool-Juventus, avec tous ces morts dans les tribunes. Ça, c'est pour moi une image qui m'a fait très 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 mal à cette époque-là. C'était voilà, donc c'était pas Liverpool, c'était Marseille. Non, attendez, c'était Liverpool contre Juventus, je crois. Juve, oui. Une équipe anglaise contre une équipe italienne. Ouais, c'est Liverpool, je pense. Oui, c'est Liverpool. Oui. Ouais. Et c'est tous ces gens qui étaient écrasés dans les tribunes, etc. Ça, c'est une image très, très. Mais il faut avoir une pensée pour tous ces gens et ces familles qui ont souffert de ça. Et voilà, c'est une image triste du football en Belgique. Malheureusement, ça s'est passé sur le territoire belge, mais voilà. Mais on a pris des leçons de ça. Il faut dire que maintenant, je pense pas que ça risque d'arriver. Donc heureusement, voilà, que ça n'arrive plus. Mais ce sont des tristes moments du football belge, quoi. Mohamed, on passe. Je vous donne, je cite 3 noms du football belge et marocain. Si vous voulez nous dire juste un mot sur chacun des noms que je vous cite. Je commence par Frankie Vercouteren. Frankie Vercouteren, c'est alors un pied gauche exceptionnel. Enzo Chifou. La classe. Mohamed Timoumi. La surclasse.
avec Nordin pour quelques questions. محمد رمضان اليوم رمضان نهار الاول ديال رمضان شكرا اللي جيتي عندنا شكرا انا نعطيوك الحريره ولا السبه الحريرة الوالدة راه توجد الحريرة صاحبي. الحريره دونك محمد الحريره شبيك الحريرة ديال وجدة. الحريره ديال وجده الحريرة وجدية. محمد قل لي انت كتاكل تعجبك تاكل تخرج عند الدراري صحابك ولا تاكل وتبقى في الدار جالس Bonne question. Alors, je vais vous dire. Confinement. Tu manges, tu fais un peu d'exercice dehors, tu marches un petit peu ولا حاجة هكا وتولي لدارك وتمشي تنعس ما عندك ما دير اخر. هذيك هي لي كونسيني ا سويفر. يا با دو خروج ولا تمشي للقهوة ولا هادي تجلس تمشي تهضر. Rester à la maison. C'est le mot qu'il faut dire et qu'il faut répéter. كونفينمون غاز محمد انت كتنوض تسحر ولا لا Comme je suis quelqu'un qui dort très tard, je سحر مع 3 ونص. Je mange pas beaucoup في المغرب. Je mange pas beaucoup. ما كناكلش بزاف. شحال 3 زلايف 4 زلايف Voilà, je mange plutôt مع جوج ونص. Je mange bien, on va dire. مع المغرب je mange un petit peu حاجة مع السوبة مع الحريرة ولا حاجة هكا. Tout doucement, tu vois, parce que l'organisme ici c'est nouveau pour nous. حاجة غادي تكون جديدة علينا. Il faut tu vois, le fait de manger et de rester à la maison, c'est quelque chose que j'ai jamais fait moi dans le passé, parce que نمشي مع صحابي نمشيو نهضروا نقصروا ولا حاجة هكا. Ici c'est complètement différent. On mange et on doit rester à la maison. Donc c'est compliqué, ça va être difficile. Faut surtout pas prendre de poids. Faudra éliminer ce que vous mangez parce que c'est très important. Sinon vous allez devenir à la fin de Ramadan, vous allez devenir énorme. هذه يقولها لي سبورتيفكم عزيز لونترينور ديال اف سي فساد شكاربيك وين كيتبعنا يقولها لي سبورتيف حتى هو محمد شحال كتشرب من الحريره زلافه جوج جوج الحليب مع التمر البيضات كومون سا سباس التمر والبيض. لا البيض ما ناكلهاش بزاف. لا جو بريفير جوست الحريره. تعرف التمره ولا ان تي بلا ترونكيل ماشي حاجه كبيره. الحوت ولا اللحم مع جوج ونص جو مونج حاجه سخونه كلكو شوز دو شو. الحوت ولا اللحم لي دو. Si je peux manger le hout, tant mieux. S'il n'y a pas le hout, c'est le hem. S'il n'y a pas le hem, c'est voilà, on trouve quelque chose. شي حاجه كتعجب محمد بزاف في رمضان وحنا ما عارفينهاش. حاجه j'aime bien في رمضان. moi رمضان ce que j'aime bien في رمضان c'est. لا كنهضر على الماكله. انا الماكله كنهضر دابا ما كنهضرش على حاجه اخرى على الماكله. الماكله نو. الماكله je suis très raisonnable. انا راني حاجه tu vois j'ai l'habitude de rester simple. Je suis pas quelqu'un qui mange qui varie ou la haja. Non, la simplicité. Je suis simple. Mais je dis chapeau à toutes celles et peut-être à tous les hommes aussi, peut-être qui sont cuisiniers, je ne sais pas, mais les femmes, chapeau, parce qu'ils préparent des petits plats très 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 bons. عبد الله الساعة وقفات. عبد الله نوردين غادي نختموا هذا البرنامج فقط بسرعه بسم محمد. لو روتور او سونتر دونترينمون لو 11 ماي بور لي زيكيب دو ليغ 1 en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, s'il y a un suivi et qu'on met pas les gens en danger, moi il n'y a pas de problème. Mais ça va être compliqué encore une fois. Je ne sais pas. J'ai beau réfléchir à toutes les situations, toutes les solutions qu'on pourrait mettre au point.
ça va être difficile. C'est facile de parler, de dire, oh, on va faire ça, on va faire ci, on va faire là. Mais une fois que tu es en pratique, c'est compliqué. On parle des enfants, ils vont reprendre l'école, on va faire ci, on va faire là. Mais ça, c'est que des paroles. Mais en pratique, quand tu vas arriver à mettre ça au point, comment ça va se passer? Je sais pas. On découvre, on ne peut pas savoir. Mais moi, je demande la reprise de tout. C'est normal. On veut tous qu'on fasse du foot, qu'on aille à l'école, que la vie reprend. Que la vie reprend. On veut tout ça. Mais s'il vous plaît, faut pas qu'on retombe dans une deuxième pandémie. Faut pas, parce que sinon là, j'ai peur qu'on devienne vraiment comme quand voilà. Comme en 1900, au XVIIIe siècle, avec la peste et tout, où il y a eu des millions de morts. Ça serait malheureux, ça. Il faut pas. Donc, réfléchissez bien, les politiques, réfléchissez bien à ce que vous faites, s'il vous plaît. Je sais bien, bon, j'espère qu'ils nous écoutent. Réfléchissez bien et prenez la bonne décision. C'est tout ce que je vous demande. Prenez la bonne décision. شكرا لك سي محمد الصحف. شكرا سي عبد الله. ميرسي بوكو. على قبول دعوة البرنامج كنتمناو ليك والعائلة ديالك والمستمعين. شكرا. مبارك سعيد ونتلاقاو ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ابريل ان شاء الله تمر هذه الجائحة. زميلي نور الدين نخليك تختم هذه الحلقة. نعم اخوان، كنشكروا بزاف الانترناسيونال ماروكان محمد الصحف اللي كان واحد دريبلور كبير تبارك الله عليه. كنشكروا بزاف. غدا ان شاء الله يكون معنا حسن مرزاق، احد اكس ديريجون ديال لا فيدراسيون في المغرب ورئيس فضاء مديريه وجده، وكان رئيس فريق مديريه وجده. السيد غيكون معنا غدا ان شاء الله. كونوا في الموعد. كنشكركم بزاف. يعني نور الدين فقط نذكروا الاخوان المستمعين اللي عنده شي سؤال لحسن مرزاق، يعني نبقاو نسجلوا الاسئله ديال الاخوان قبل البرنامج باش تكون متوفره لنا للضيوف ديالنا، وغدا يكون معنا حسن مرزاق. يكون معنا حسن مرزاق غدا ان شاء الله. شكرا بزاف. الى اللقاء يا اصدقاء. كنشكر السي عبد الله ونور الدين والصحف. الى اللقاء. الى اللقاء غدا ان شاء الله.